بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ہو۔ صحاب فیل۔ یمن کے بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں کو، جو کہ اس زمین کے نزدیک بستے تھے، اس لیے بہت تنگ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا دین مسیحیت چھوڑ دیں۔ اس عظیم جرم کے بعد دوست نامی ایک شخص ان میں سے اپنی جان بچا کر نکل گیا اور وہ کیسر روم کے پاس، جو کہ مسیحیت پر تھا، جا پہنچا اور اس کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ روم اور یمن کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ ذو نواس سے نصار آئے اور نجران کا انتقام لے، اور اس خط کو اسی شخص کے ہاتھ نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر، جو کہ 70,000 افراد سے زیادہ پر مشتمل تھا، ریات نامی شخص کے کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہہ بھی اس لشکر کے افسروں میں سے ایک تھا۔ ذو نواس کو شکست ہوئی اور ارباط نامی شخص کے کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہہ بھی اس لشکر کے افسروں میں سے ایک تھا۔ ذو نواس کو شکست ہوئی اور ارباط یمن کا حکمران ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ابرہہ نے اریات کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کی خبر جب نجاشی کو پہنچی تو اس نے ابرہہ کے سرکوبی کرنے کا موسم ارادہ کر لیا۔ ابرہہ نے اپنی نجات کے لیے سر کے بال منڈوا کر یمن کے کچھ مٹی کے ساتھ مکمل تسلیم کی نشانی کے طور پر نجاشی کے پاس بھیج دیا اور وفاداری کا اعلان کیا۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا، ابرہہ کو معاف کر دیا اور اسے منصب پر برقرار رکھا۔ اس موقع پر ابرہہ نے اپنے حسن و خدمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اہم اور بہت ہی خوبصورت گرجا تعمیر کروایا، جس کی اس زمانے میں کرۂ ارض پر کوئی مثل و نظیر نہیں تھی، اور اس کے بعد جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے لگا۔ یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس جگہ کو عرب کے حج کا مرکز بنا کر مکہ کی اہم مرکزیت کو وہاں منتقل کر دے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمین حجاز میں بہت سے مبلغ بھیجے، اور عربوں نے جو مکہ اور کعبہ کے ساتھ شدید لگاؤ رکھتے تھے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے آثار میں سے جانتے تھے، اس سے بھی خطرہ محسوس کیا۔ بعض روایات کے مطابق ایک گروہ نے وہاں جا کر مخفی طور پر اس گرجے کو آگ لگا دی، اور دوسرے روایات کے مطابق بعض نے اسے مخفی طور پر گندا اور ملوث کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اس عظیم دعوت کے مقابلے میں شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ابرہہ کے عبادت خانے کو بہت اعتبار اور حقیر بنا دیا، اور ظاہر ہے اس پر ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو کلی طور پر ویران کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ نعوذ باللہ! اس کا خیال تھا اس طرح وہ انتقام بھی لے لے گا اور عربوں کو نئے معبود کی طرف متوجہ بھی کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جن میں سے کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوار تھے، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو مکہ والوں کے اونٹ اور دوسرے اموال لوٹنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے 200 اونٹوں پر عبدالمطلب بن ہاشم کے بھی لوٹ لیے، اور ابرہہ نے کسی آدمی کو مکہ کے اندر بھیجا اور اس سے کہا، رئیس مکہ کو تلاش کر کے ان سے کہنا کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو ویران کر دوں۔ اگر تم جنگ نہ کرو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ کا قاصد مکہ میں داخل ہوا اور رئیس شریف مکہ کے بارے میں دریافت کیا۔ سب نے عبدالمطلب بن ہاشم کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے عبدالمطلب بن ہاشم کے سامنے ماجرا بیان کیا۔ عبدالمطلب بن ہاشم نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم میں تم میں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور خانہ کعبہ خدا خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کے قاصد نے عبدالمطلب بن ہاشم سے کہا، تمہیں میرے ساتھ اس کے پاس چلنا پڑے گا۔ جب عبدالمطلب
मुतलिब बिन हाशिम इसके दरबार में दाखिल हुए तो आपके बुलंद कद, हसीन चेहरे और हद से ज्यादा रौब और दबदबा को देखकर सख्त मुतासिर हुआ। यहाँ तक कि अब्राहा इसके एहतराम में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जमीन पर बैठ गया और अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम को अपने पहलू में बिठाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन्हें अपने साथ तख्त पर बिठाए। इसके बाद इसने अपने मुतरजम से कहा कि इससे पूछ के इनकी क्या हाजत है। आपने मुतरजम से कहा, मेरी हाजत ये है कि मेरे 200 ऊँट तेरी लश्करी लूट कर ले गए हैं, उन्हें हुक्म दो कि वो मेरा माल वापस कर दें। अब्राहा को इस मुतालबा पर सख्त ताज्जुब हुआ और इसने अपने मुतरजम से कहा, जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरे दिल में तुम्हारी बहुत ज्यादा अजमत पैदा हुई थी, लेकिन जब तुमने ये बात कही तो मेरी नज़र में तुम्हारी तौकीर घट गई है। तुम अपने 200 ऊँटों के बारे में तो बात करते हो, लेकिन काबा के बारे, जो तुम्हारा और तुम्हारे आबा और अजदाद का दीन है और मैं इसे वीरान करने के लिए आया हूँ, बिल्कुल कोई बात नहीं करते। अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम ने कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का भी एक मालिक है, वो इसकी हिफाजत खुद करेगा। इस बात ने इब्राहा को हिला कर रख दिया और वो सोच में पड़ गया। अब्दुल मुतलिब मक्का की तरफ आए और लोगों को इत्तला दी कि वो पहाड़ों में पनाह गुज़ेर हो जाएं और आप खुद एक गिरोह के साथ खाना काबा के पास आए ताकि दुआ करें और मदद तलब करें। आपने खाना काबा के दरवाजे की जंजीर में हाथ डालकर मशहूर अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, खुदाया हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। ऐसा कभी ना हो कि किसी दिन इनकी सलीब और इनकी कुदरत तेरी कुदरतों पर गालिब हासिल करे और अपने शहरों की तमाम तवानाई और हाथी साथ लेकर आए हैं ताकि तेरे हरम के साकनों को कैदी बना लें। खुदाया हर शख्स अपने घर वालों का दफा करता है, तू भी अपने हराम अमन के रहने वालों का दफा कर। इसके बाद अब्दुल मुतलिब एतराफ के मक्का की एक दरा की तरफ आए, कुरैश की एक जमात के साथ वहां पनाह ली और अपने एक बेटे को हुक्म दिया कि वो कोहे अबू कैस के ऊपर जाकर देखे क्या हो रहा है। आपका बेटा बड़ी तेजी के साथ आपके पास आया और कहा, बाबा जान, समंदर दरियाए अमर की तरफ से एक स्याह बादल आता हुआ नजर आ रहा है। अब्दुल मुतलिब खुश हो गए और पुकार कर कहा, ए जमयत कुरैश, अपने घरों की तरफ लौट जाओ, क्योंकि खुदा की नुसरत तुम्हारी मदद के लिए आ रही है। ये तो इस तरफ की बात थी। दूसरी तरफ से अब्राहा अपने मशहूर हाथी पर सवार हुआ, जिसका नाम महमूद था। इसने किसी लश्कर के साथ काबा को तबाह करने के लिए तराफ के पहाड़ों से मक्का की तरफ उतरा, लेकिन वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे ही ना बढ़ता था, लेकिन जब इसका रुख यमन की तरफ करता वो फौरन चल पड़ता। अब्राहा इस वाक़े से सख्त मुतअज्जब हुआ और हैरत में डूब गया। इसी असना में समंदर की तरफ से गोल के गोल और झुंड के झुंड छोटे छोटे परिंदों के आन पहुंचे, जिनमें से हर एक के पास 3-3 कंकड़ियां थी, एक एक चोंच में और 2-2 पंजों में, जो तकरीबन चने के दाने के बराबर थी। उन्होंने ये कंकड़ियां अब्राहा के लक्ष्य पर बरसानी शुरू कर दी। ये कंकड़ियां जिस किसी को लगती वो हलाक हो जाता, और बाज ने यह कहा, ये कंकड़ियां इनके बदन पर जहां भी लगती सुराख कर देती थी और दूसरी तरफ निकल जाती थी। इस वक्त अब्राहा के लश्कर पर एक अजीब और गरीब वहशत तारी हो गई। जो जिंदा बचे वो बाग खड़े हुए और वापसी के लिए यमन की राह पूछते थे, लेकिन मुसलसल खज़ां के पत्तों की तरह सड़क के बीचों बीच गिर जाते और एक पत्थर खुद अब्राहा के आकर लगा और वो जख्मी हो गया। इसको सना यमन के पाए तख्त की तरफ वापस ले गए और वहां जाकर हलाक हो गया। जब अब्राहा और इसके लश्कर का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुतलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इसको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। नाजरीन, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपके एक क्लिक से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है और दुआ कीजिएगा मेरी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।